देशों विदेशों तो साडे नाल दे माध्यम राही लाइव जुड़ी हुई गुरु रूप साध संगत जीओ गुरु फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही है कि साडी ननकाना साहिब ਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਜੋ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਾਲਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਟਰੰਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छड़ आस ओ सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। सूरा सो पहचानिया जो लड़ा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरा ता कबू ना छाड़े खेत। अज असी इत्थे इकत्तर होए हां उन्हां शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ याद ਨੂੰ समर्पित जिन्हां ਨੂੰ 100 वरे हो गए ने। उन्हां ने शहीदां ने जो जाबर दा मुकाबला सबर नाल कीता ते नरैणू महंत तो ननकाना साहब आजाद कराया। असीं विशेष धन्नवाद करते हैं प्रबंधक कमेटी का, कलगीधर साहब गुरुद्वारा टरंगा विखे समूह प्रबंधक कमेटी का असीं धन्नवाद करते हैं ते असीं धन्नवाद करते हैं डॉक्टर दलवीर सिंह पन्नू जी का, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी होना दा, जिन्हें सानू अपना कीमती समा कढ़ के संगतां दे सामने अपने विचार रखने चाहे। असीं इन्हां दा तह दिलों धन्नवाद करते हैं। सो आप सब जानते हो ननकाना साहब दा साका जिस दे विच भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली दी अगवाई हेठ जथा ननकाना साहब ਉਹ ਨਰੈਣੂ महंत दे कोल गुरुद्वारा साहब आजाद करवाउण वास्ते गया। उत्थे जो तशद्दद सहे नरैणू महंत ने ਸਿੰਘਾਂ ते कीते वो सब जानते हो। छोटे बच्चे तो लैके बजुर्ग तक उत्थे शहीदियां पाईयां गईयां। छोटा बच्चा जो असीं सारे पढ़दे हां भाई दरबारा सिंह जी, वो अपने पिता जी दे नाल वो गुरुद्वारा साहब जांदा आ। उसकी दाती अम्मा बहुत रोकदी आ, कहंदे भी पिता पुत्र तू छोटा है अजे तू मेरे कोल रह। पर वो अगों दादी अम्मा नूं अगों जवाब दिंदा है कि दादी अम्मा तुसी ते मैनू अपनी गोद विच लै के कहानियां सुणांदे हुंदे सी, तुसी मैनू छोटे साहिबजादे दीयां कहानियां सुणांदे सी, तुसी ही मैनू कहानियां सुणाइयां सी कि बीबियां ने छोटे छोटे अपने बच्चियां दे टोटे करके गलां दे विच हार पवा लए। तुसी मैनू सिक्खी ना जोड़िया, अस तुसी मैनू रोक रहे हो, मैं पिता ना जाना आ। उन्हां ने भी अपनी छोटी उम्र दे विच शहीदी पाई। असीं अरदास दे विच पढ़दे हां जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हे सीध ते बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चरे तन आरियां ना चरवाए गए। गुरद्वारे लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। कुर्बानियां भी कीतियां उन्हां ने ते धर्म नूं भी जिंदा रखिया अपने दिलां दे विच। अज उन्हां नूं याद करदे होए साडे सामने पंथ दे प्रचारक डॉक्टर दलवीर सिंह जी पन्नू साडे सामने अपने विचार पेश करनगे। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी, असीं फिर इन्हां दा समूह प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा कलगीधर साहब टरंगा विखे न्यूजीलैंड विखे आनी इन्हां दा धन्नवाद करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਟਰੰਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ sikhheritage.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा न्यूजीलैंड की साध संगत का, सरदार वीर दलजीत सिंह जी का, जिन्होंने बड़े भावार्थ तरीके दे नाल, भावपूर्वक तरीके दे नाल ननकाना साहब दे साके नूं बयान किया है। दलजोत सिंह जी, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया मैनूं ये माण देण लई, ते मैनूं बहुत खुशी है कि मैं अज डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी दे नाल इस मंच की जिहड़ी हैगी सांझ पा रहा। आपां कई हफ्तियां तो इंटरनेट ते बहुत वैबीनार, सैमीनार साका ननकाना साहब बारे जिहड़े चल रहे हैं, आपां देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ਆਪਾਂ बचपन तो ही साका ननकाना साहब की जिहड़ी हैगी जिहड़ी जो खूनी साका होया उहदे बारे सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। मैं अपने वालों क्योंकि समा थोड़ा है, अबाउट अद्धे घंटे का समा है, मैं अद्धे घंटे कुछ गल्लां इहो जिहियां करनी चाहूँगा। मैनू जिहड़ा मेरा काम है, मैं पिछले 12 साल तो पाकिस्तान च काम कर रहा, रिसर्च का काम कर रहा, ताकि जिहड़े उत्थे दे लोग ने या जिहड़े इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने, भावें न्यूजीलैंड दे होण, भावें अमरीका दे होण, गोरे होण, यूरोपीयन होण, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨਤ ਆ ਉਦਾਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਵਿਊ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਲੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੱਦਤ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅ ਲਿਟਲ ਗਲਿੰਪਸ ਆਫ ਇਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਪਨ ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਏਪੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਅਰਾਊਂਡ 1595 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਜੰਬਰ ਤੇ ਯਾਤਰੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰਾਏ ਕੀ ਭੀੜ ਤਲਵੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਕੋਠਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਯਾਦ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਾਊਟ 1620 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਅਬਾਊਟ 150-200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖ ਹਟਿਆ,
ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਬਾਊਟ 150-200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਯੰਗ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੁੱਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮਿਸਲਦਾਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੇਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਪ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਸ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਬੇਦੀਜ਼ ਦਾ, ਨੰਬਰ 2 ਸੋਢੀਜ਼, ਨੰਬਰ 3 ਉਦਾਸੀਜ਼। ਇਹ 3 ਸੀਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਬਾਊਟ 70% 75% ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਰ ਹੈਵੀਲੀ ਪੈਟਰੋਨੇਜਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਜੀਮ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 4 ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਲ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਹੰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1833 ਤੱਕ। 1833 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਜਾ ਕੇ ਜੁਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘੱਟ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੂਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਖੂਹ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੀਤਾ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੂਹ, ਗੋਰਾ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਸੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖੂਹ, ਇਹ ਅਬਾਊਟ 7 ਖੂਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 12 ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ 1870-80 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਯਾਤਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕੌਣ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਊ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ
ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਖਿਲਾਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਚੂੜਕਾਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖਾਰਾ ਸੌਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਖੌਰਾ ਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਸੁਲਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾਏ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬੜ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਇਲ ਗਜ਼ਟ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੱਬੜ ਜੀ ਦਾ ਕਸੂਈਆ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਆ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਮ ਥੰਮਣ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਅਰਜਨ ਦਾਸ, ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ ਜਗਨਨਾਥ, ਤੇ ਮਾਣਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੀ ਬਸੰਤ ਦਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਦਾਸ ਸੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਮੰਡਲ ਦਾ ਹੈੱਡ ਵੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣਕ, ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਬਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬੜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਦੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਰਾ ਸੌਦਾ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਵੀ 19 ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 10 ਫੱਗਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਮੀਲ ਦੂਰ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਝਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੱਬੜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫੋਨ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਲਪੁਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜੈਤ ਚੱਕ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਭਾਈ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੱਥਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਕਾਣੇ ਭੇਜੋ, ਚੜ੍ਹਕਾਣੇ ਚੂੜਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੂੜਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ। ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਰ ਭੇਜੀ,
ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ, 2 ਉਹਨੇ ਤਾਰਾਂ ਹੋਰ ਭੇਜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਲੇਟਰ ਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਗਿਵ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਦੈਟ 1% ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਹਿਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਚੂੜਖਾਨੇ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਬਾਲ ਆਦਿ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੜਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਜਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਥੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਝੱਬਰ ਜੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੂਈਆ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਥੇ ਚੁਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਟਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਥੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਏ ਉਹ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਚਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਥ ਜਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸ ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਨ। ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਧੂਪ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ। ਉਸ ਧੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਬੁਚਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਬੁਚਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਧਾਰੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਈਆਂ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਕੂਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛਵੀ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਨ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੀਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੁੱਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਰਾਂਝਾ ਰਿਹਾਣਾ, ਮਾਛੀ ਪਠਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਰਕਮੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਿਹੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਛੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਚੜ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੱਖਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਲੰਘਿਆ ਵਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਖੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 204 ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨੱਠੇ। ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੂੰਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਘੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਧਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਕਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਕ ਗਈਆਂ। ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜੀ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦਾ ਡੀਸੀਸੀ ਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 11 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਮਾਂਗਟ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹੰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਚੂੜਖਾਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਵਾਹੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜਨ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮਹੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਰਜਨ ਸੀਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜਿਆ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਰੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਲਾਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਸੀਗੀ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਤਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਟਰੋਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਛੱਤ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਬਸ ਇਸ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਠਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਸੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ ਮੋਟਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਲੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਰ ਕੇ ਦੀਵਾਨਖਾਨੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੂੜਕਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਹੰਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਲੱਧੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਭੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ। ਮਤਲਬ ਮਹੰਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਧੂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੱਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਪਛਾਨੂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਿਆ। I try to give you these different little versions ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ I would like to show you ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਹੈਗਾ 23 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, 23 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਾਬਤ ਲੋਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਛਵੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਭੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 119 ਸਾਬਤ ਖੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵੀ ਸੀਗੀ ਘੁਮਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 7 ਖੋਪੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ 119 ਅੰਦਰੋਂ 7 ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੰਗੀਠੇ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਕਈ ਫਟੇ ਹੋਏ ਮਾਸ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 3 ਟੋਕਰੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਣੇ, ਉਹ 3 ਟੋਕਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਟੋਕਰੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਧੀਆਂ ਬਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਟੋਕਰੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਠ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਕੈਂਬਲ ਸੀਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਉਹਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਕਾਦਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਆਤਮਾਰਾਮ ਖਾਨਕੀ, ਰਾਂਝਾ ਥਾਣਾ ਝੰਗ, ਹਰੀਨਾਥ ਕਨਪਟਾ ਜੋਗੀ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹਦੀਨ, ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਿਹਾਣਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀਗੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਭਾਈ ਫੇਰੂ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕਸੂਰ, ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਬਰਕੀ, ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮਲ ਦਾਸ ਮੰਗਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਬਾਲਕ ਦਾਸ ਭਾਈ ਫੇਰੂ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਅਠਾਰੂ। ਇਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਠਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਲ ਅਕਬਰ ਖਾਨ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਆਸ਼ਕ ਰਹਿਮਾਨ, ਨਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਆਜ਼ਮ ਕਾਬੁਲ, ਅਬਦੁਲ ਵਲੀ ਸਰਹੱਦ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੁल्ला ਮੀਆਂ ਪਸ਼ਾਵਰ, ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਮੇਰਵੀ, ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਟਾ, ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਲੜਿਆ ਮਿਸਟਰ ਹਸਨ ਇਮਾਮ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਸੀ ਪਟਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੌਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਹਰੀਨਾਥ, ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਰਿਹਾਣਾ ਇਹ 3 ਜਾਣੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੰਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ, ਮਹੰਤ ਨੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੜੇ ਮਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਸਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ-ਵੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਗਈ, ਕੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਟੰਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀਗੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਤ ਘਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ 30 ਵਰਕੇ ਸਿਰਫ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਔਰ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਭਈ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦਾ
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਮਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਗਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਿਗੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪੈਸੇ ਧੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 150-200 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ 150-200 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨੀਗਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ thesikhheritage.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਣਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ sakanankana.org ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਗਰੋਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਕੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ rebrand.saka.nz। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ
ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ 1920 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਔਰ 1920 ਈਸਵੀ ਉੱਤਰ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1920 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। 1873 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ 1900 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਹਰਜਾਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਿਦਿਆਲਾ 1906 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਘੋਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ, ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਗਰਮੂਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਗਰਮੂਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਗਰਮੂਲਾ ਵਿਰਕਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ 1935 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1945 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਣ ਕੇ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਲਾ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਗਰਮੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜਦ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਗਰਮੂਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਗਰਮੂਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਗਰਮੂਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਹਰਜਾਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਗਰਮੂਲਾ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ 1920 ਤੱਕ 1901 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ
ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਸਨ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਦੁਆਬਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੰਗੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਔਰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗੇਰੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੇ 5 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗੇਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਦੁਆਬਾ ਜਥੇ ਦੇ। ਇਹ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਥਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਮਾਲਵਾ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਮਾਲਵਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਥਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਬੀਰ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ ਇਹ। ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਜਥਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖੰਗਰ ਤੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੜਗੱਜ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੀ, ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਸਨ। ਇਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਥਾ ਮਾਝੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਕੋਈ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਮਾਝਾ ਦੀਵਾਨ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ 6ਵਾਂ ਜਥਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਝਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਥਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਮਿਲਾਉਣੀ ਜਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨਗੜ੍ਹ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਥੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਥਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 1918 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਥਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਦਰ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮਦਾਸ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਇਹ ਜਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 8ਵਾਂ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਵਾਨ ਬਾਰ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ, ਔਰ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਖੁਦ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਥੇ ਦਾ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਉਸ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 9ਵਾਂ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਏ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਰਾ ਸੌਦਾਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਲਾਕਾ ਚੂੜਕਾਣਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ 10ਵਾਂ ਜਥਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਹਾਕਾ ਇਹ ਚ ਮਿਲਦਾ, ਚ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਜਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕੋਈ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਢੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ 15-16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ 21 ਮਈ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ 8500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੌੜੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਹੌੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 2 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆਂਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਤਾਂ 1900 ਈਸਵੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸੁੰਦਰੀ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਗਰੂਕ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਕਰਜਾਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਉਹ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਕਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਭੁਜੰਗਣ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਭੁਜੰਗਣ ਅਨਾਥਾਲਿਆ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 3 ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 200 ਮਣ ਪੱਕਾ ਆਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੂਹ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਸਨ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਜੇ ਮੁਕਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਕੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਹੂੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1907 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਾਠੀ ਵੀ ਸਨ, ਰਸੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋਥੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਥੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਥੋਥੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਨਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਥੇ ਦੇ ਆਪ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਾਨਾ ਢੇਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਨਿਆ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਵਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਜੂਨ ਸਿੰਘ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਕਾ ਭਾਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੈਨਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 11 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਲੀਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਕਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛਾਟਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 23 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਸਿੰਘ ਸਾਂ, 200 ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ 23 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰਹੇ ਮਨਬੋਰਾ ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਨੋਰਾ। ਆਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਕੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦੀਵੀ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਲੂਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਇੱਕ ਕੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਜਿਸਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰਹੀ ਮਨਬੌਰਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੋਂ ਹਾਕ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਸਕੈਜੂਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਕੇ ਨਨਕਾਣੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰਹੀ ਮਨਬੌਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਵਲ ਤਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਰੌਂਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਾਲਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਨ ਲੱਗਾ ਅਣ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਰੰਗਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਟੋਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਰੀ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮਾਰਚ 10 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ